பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. நந்திகேஸ்வர நாடகம் எதற்கு? ஆனால் அம்பாள் ஏன் இதற்காக ஏதோ ஒரு பழைய ஸ்தோத்திரத்தை கொடுத்து அதிலே ஒரு பாகத்தை இவர் பறிகொடுக்க பண்ணி பறிபோனதை இவரே பாடி ஈடுகட்ட வேண்டும் என்று செய்யணும்? முழுசாக புதுசாகவே இவரை ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்படி ஆக்ஞை பண்ணி இருக்கலாமே. வேறே புஸ்தகத்தை கொடுத்து அதிலே ஒரு பாகம் மட்டும் லோகத்துக்கு கிடைத்து இன்னொரு பாகம் கிடைக்காமல் பண்ணுவானேன் என்றால் அவளுடைய சங்கல்பம் லீலா வினோதம் நமக்கு தெரியாது. இருந்தாலும் சில காரணம் தோன்றுகிறது. அம்பாளை உபாசிப்பதற்கு மந்திர யோகமும் இருக்கிறது. பக்தி மார்க்கத்தில் கவிதா லட்சணங்கள் பொருந்திய ஸ்தோத்திரமும் இருக்கிறது. மந்திர யோக உபாசகர்கள் பக்தி ஸ்தோத்திரம் படிப்பவர்களை தங்களுக்கு மட்டமாக நினைக்கப்படாது. நம்ம மாதிரி ஒரு நியமமா ஆச்சாரமா தீவிர உபாசனையா ஒண்ணும் இல்லாமல் ஸ்தோத்திரம் பாடிண்டு என்று நினைக்கப்படாது. அதே மாதிரி ஸ்தோத்திர பாராயணம் பண்ணுகிறவர்களும் மந்திரோபாசகர்களை பற்றி நம்ம மாதிரி அன்போடு அம்மா என்று ஜெகன்மாதாவை பார்க்க தெரியாமல் காவிய ரசனையோடு அவளுடைய ரூப சௌந்தர்யம், குண சௌந்தர்யம், லீலா சௌந்தர்யம் முதலியவைகளை அனுபவித்து சுகமான வழியிலேயே அவளிடம் லயித்திருப்பதற்கு தெரியாமல் இதென்ன வரட்டு வரட்டு என்று மந்திரமும் யந்திரமும் என்று நினைக்க கூடாது. அவரவர் மனப்பான்மைக்கு ஏற்க அப்படி அப்படி மார்க்கங்கள். ஒருத்தருக்கே மந்திர யந்திர உபாசனையிலும் ஈடுபாடு, கவிதையாக ஸ்துதிப்பதிலும் ஈடுபாடு என்று 2ம் இருக்கலாம். ஆனதினாலே 2 வழிக்காரர்களும் ஒன்று சேர்ந்து படிக்கும்படியாக ஒரே கிரந்தம் இருந்தால் நல்லதென்று அம்பாள் நினைத்திருக்கலாம். ஆதி கைலாச ஸ்தோத்திரத்தில் முதல் 41 ஸ்லோகங்களை மந்திரோபாசனை என்று தீட்சை எடுத்துக் கொள்ளாதவர்கள் கூட ஸ்தோத்திரமாக படித்தாலே ஓரளவுக்கு பலன் பெறுவார்கள் என்பதாலும் மந்திர சாஸ்திரம், குண்டலினி யோகம், ஸ்ரீசக்கரம் என்றெல்லாம் புராதனமாக நம் தேசத்துக்கென்று இருந்து வரும் ஆத்மீக குலதனத்தை பற்றி கொஞ்சம் அடிப்படை அறிவாவது பெறுவார்கள் என்பதாலும் அதோடு காவிய லட்சணங்கள் நிறைந்த ஒரு பக்தி ஸ்துதியையும் சேர்த்து ஒரே புஸ்தகமாக இருக்க பண்ணலாம் என்று நினைத்திருக்கலாம். 2ம் சேர்ந்த ஒரே புஸ்தகமாக ஆச்சாரியாளே புதுசாக ஒன்று பண்ணும்படி ஆக்ஞாபித்திருக்கலாமே. அவருக்கு தெரியாத மந்திர சாஸ்திரமா என்றால் அதற்கும் பதில் இருக்கிறது. கைலாச ஸ்தோத்திரத்தில் 41 ஸ்லோகங்களுக்கு அப்புறம் என்ன இருந்ததோ மந்திர சாஸ்திரத்திலேயே இன்னும் சூக்ஷ்மமாக ரகசியமாக நம்முடைய நரலோகத்துக்கு இல்லாததாகவும் திவ்யலோகங்களுக்கே உரியதாகவும் அநேக விஷயங்கள் அவற்றில் இருந்திருக்கலாம். அதனால்தான் அதிலே நரலோகத்திற்கான பாகத்தோடு கவிதையாக இன்னொரு பாகம் சேர்க்கும்படி
அம்பாள் நினைத்திருக்கலாம். இதற்கெல்லாம் மேலாக இப்படி பண்ண வைத்தால் தானே ஜாயிண்ட் ஆத்தர்களாக ஒரே புஸ்தகத்தில் முன்பாகம் கைலாச சங்கரரும் பின்பாகம் காலடி சங்கரருமாக ஆக்கி அவரும் இவரும் சமம் ஒன்றே என்று புரிய வைக்க முடியும். தெய்வமே செய்த ஸ்துதி, தெய்வம் அவதாரமாகி செய்த ஸ்துதி என்ற இரண்டையும் ஒட்டி வைத்து ஏகஸ்துதியாக்கி லோகத்துக்கு காட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலேயே அம்பாள் இப்படி நந்திகேஸ்வரரை கொண்டு நாடகம் நடத்தி இருக்கலாம். இங்கே இன்னொரு கேள்வி வரலாம். நந்திகேஸ்வரர் வழிப்பறி பண்ணும்படி வைப்பானேன்? அம்பாளே கைலாச ஸ்தோத்திரத்தில் 41 ஸ்லோகங்களை மட்டும் ஆச்சாரியாளிடம் எடுத்து கொடுத்து, இது ஒரு சதகத்திலே இருந்து எடுத்தது, இதற்கு மேலிருப்பது பூலோகவாசிகளுக்கு வேண்டாம் என்று கொடுக்கவில்லை. ஆனாலும் சதகத்தில் இருந்து விண்டு கொடுத்ததால் நீ இன்னொரு 59 ஸ்லோகம் பண்ணி சேர்த்து 100ஆகவே பூலோகத்தில் பிரச்சாரம் பண்ணு என்று சொல்லி இருக்கலாம் அல்லவா? இப்படி கேட்டால் அம்பாள் அப்படி சொல்லி இருக்க முடியாது என்றே பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. ஏனென்றால் கைலாச ஸ்துதியை செய்த சங்கரனேதான் இந்த சங்கரர் என்றாலும் அவதார வேஷத்தில் இவர் வினயஸ்வரூபமானவர். அதனால்தானே பார்வதி பரமேஸ்வராளை தேடிக்கொண்டு கைலாசம் போய் நமஸ்காரம் பண்ணி இருக்கிறார். அப்படிப்பட்டவரிடம் அம்பாளே ஈஸ்வரன் பண்ணிய ஸ்தோத்திரத்திலிருந்து ஒரு பாகத்தை மட்டும் கொடுத்து பாக்கியை நீ பூர்த்தி பண்ணு என்று ஈஸ்வரனோடு அவருக்கு சாமியம் சமத்துவம் காட்டி சொன்னால் அது அவதார வேஷத்தில் அவர் ஐடியலாக காட்ட வேண்டிய வினய சம்பத்தை அவளே புரிந்து கொள்ளாத மாதிரி ஆகும். அதுவே அவர் ஒரு பாகத்தை நஷ்டப்பட நேர்ந்து அதற்காக கஷ்டப்படுகிற ஒரு சிச்சுவேஷன் உண்டானால் அப்போது அதனால் பரவாயில்லை, நஷ்டமானதை நீயே பாடி ஈடுகட்டிவிடு என்று சொல்வது இயற்கையாக ஈஸ்வர சாமியம் என்ற எண்ணத்தை கொடுக்காமல் அந்த சிச்சுவேஷனில் இயற்கையாக செய்ய வேண்டியபடி செய்ததாகிவிடும் என்பதால் தான் நந்திகேஸ்வரரை வைத்து நாடகம் பண்ணியது. ஒரு ராஜா இருக்கிறான், அவனுக்கு ஒரு புத்திரன் இருக்கிறான். எல்லா விதத்திலும் அவன் பிதாவுக்கு சமதையாக இருக்கிறான். இது எல்லோருக்கும் தெரிகிறது. இருந்தாலும் அவன் தர்மப்படி பிதாவுக்கு அடங்கியே இருக்கிறான். இதுவும் சரிதான் என்றே உலகம் எடுத்துக் கொள்கிறது. இப்படி இருக்கும்போது ராணி தன் பிள்ளை ராஜாவுக்கு சமதையாய் இருக்கிறான் என்பதால் அவனிடம் நீ பாதி ராஜ்யத்தை ஆடு என்று சொன்னால் எவ்வளவு அயுக்தமாயிருக்கும். அதுவே சத்ருராஜா எவனோ வந்து படையெடுத்து இந்த ராஜ்யத்தில் பாதியை பிடித்து விட்டால் அப்போது அவள் பிள்ளையிடம் நீ போய் அதை மீட்டு அப்புறம் நீயே அங்கே காவல் பண்ணி கொண்டிரு என்றால் அது யுக்தமாகத்தானே தோன்றுகிறது. ஒரு விஷயத்தை போட்டு உடைக்காமல் வியங்கியமாக மறைமுகமாக புரிய வைப்பதிலேயே ரசம் இருக்கிறது. ஆச்சாரியாள் ஈஸ்வராவதாரம் என்பதை 2 பேரும் பங்கு கொள்வதாக ஒரே ஸ்துதி ஏற்படச் செய்த போது அம்பாள் இப்படி வியங்கியமாகவே நடத்தி காட்டியிருக்கிறாள். நாரதர் கலகம் மாதிரி நந்திகேஸ்வரரின் முன்கோபம் எல்லாருக்கும் தெரிந்ததுதான். முடிவிலே 2ம் நல்லதற்காகத்தான் இருக்கும். அதனால் நந்திகேஸ்வரரை பாத்திரமாக்கி வழிப்பறி பண்ண வைத்து ஒரு சந்நியாசிக்கு சத்ருவிடம் கூட கோபம் வரப்படாது, எதிர்க்கிறவனை கூட அவன் எதிர்த்து சண்டை போடக்கூடாது என்ற தர்மத்தை அப்போது ஆச்சாரியாள் அனுசரித்து காட்டும்படியாக வைத்து அப்புறம் அவரே ஸ்தோத்திரத்தை பூர்த்தி பண்ணும்படியாக ஆக்ஞாபித்தாள். இதனால் லோகத்தில் உள்ள இலக்கிய சிருஷ்டிகளிலேயே ஒரு அதிசயமாக ஒரே ஸ்தோத்திரத்தில் இது மாதிரி ஒரு ஸ்தோத்திர ரூபத்திலே சாஸ்திர சூக்ஷ்மங்களை எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது
என்று சொல்லும்படியான பூர்வபாகமும், இது மாதிரி கவிதா கல்பனையுள்ள ஸ்தோத்திரம் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது என்று சொல்லும்படியான உத்தர பாகமும் கொண்டதாக சௌந்தர்ய லகரி நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. சாஸ்திரத்திற்கு சாஸ்திரம், ஸ்தோத்திரத்திற்கு ஸ்தோத்திரம், கவிதைக்கு கவிதை என்று மூன்றும் சேர்ந்ததாக கிடைத்திருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட இப்படி மூன்றும் சேர்ந்ததாக இன்னொன்றை சொல்ல முடியுமானால் அது லலிதா சகஸ்ரநாமம் தான். சௌந்தர்ய லகரியில் ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், சாஸ்திரமாக இருக்கப்பட்ட பூர்வ பாகத்திலும் பக்தி உணர்ச்சிக்கு பிரதானியம் கொடுத்து ஸ்தோத்திரமாக இருக்கும் ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன. காவியரச பிரதானியமாயுள்ளதான ஸ்லோகங்களும் இருக்கின்றன. பக்தியின் உச்சியில் சரணாகதி பண்ணி சகலமும் அவள் செயல் என்று ஆத்மார்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு கிடப்பதை சொல்லும் ஜபோ ஜல்பகா ஸ்லோகம் பவானி என்ற வார்த்தையை வைத்தே துவைத்தத்தில் தாஸ்யமாயும் அத்வைத்தத்தில் சாயுஜ்ய நிலையிலும் இருப்பதை ஸ்லேடை பண்ணும் ஸ்லோகம். இவற்றின் விளக்கம் உரிய இடத்தில் விரியும். ஸ்லோகம் 97. இன்னும் இப்படி சிலது சாஸ்திர விஷயங்களை சொல்லும் அந்த பாகத்தில் தான் வருகின்றன. ஆனால் பக்தி கவிதையாகவே இருக்கும் உத்தர பாகத்திலோ சாக்த சாஸ்திர நுணுக்கம் எதுவுமே இல்லை. தேடி தேடி பார்த்தால் கதாஸ்தே மஞ்சத்வம் என்ற ஸ்லோகத்தில் அம்பாள் காமேஸ்வரியாக காமேஸ்வரனுடன் பஞ்சபிரம்மாசனத்தில் வீற்றிருக்கிறாள் என்று சொல்லியிருப்பதைப் போல 1, 2 அகப்படலாம். 3 அவஸ்தைகளுக்கு மேலே துரியம் என்ற வேதாந்த கருத்து ஒரு இடத்தில் வருகிறது. ஸ்லோகம் 97. மற்றபடி அது ஒரே பொயட்ரி தான், டிவோஷனல் பொயட்ரி தான் என்று சொல்லும்படியாக இருக்கிறது. சௌந்தர்யத்தை வைத்தே டைட்டில் இருப்பதும் சாஸ்திரத்தை விட காவியத்திற்குத்தான் இந்த ஸ்தோத்திரத்தில் முக்கியத்துவம் என்று காட்டுகிறது. பாஷ்யம் எழுதியவர்களில் சில பேர் பின்பாக ஸ்லோகங்களும் சாஸ்திர சூஷ்மங்களை சொல்வதாக வியாக்கியானம் பண்ணியிருந்தாலும் எனக்கென்னவோ இதை பக்தி கவிதை என்றே வைத்துக் கொள்வதுதான் ஸ்லாக்கியம் என்று தோன்றுகிறது. இன்னும் என் மனசை விட்டு சொன்னால் அப்படி எனக்கு தோன்றலாமோ கூடாதோ? ஆனாலும் தோன்றிவிட்டதால் அதை மனசை விட்டு சொன்னால் கைலாச ஸ்தோத்திரத்திலே அத்தனை ஏடுகளையுமே நந்திகேஸ்வரர் பறித்துக் கொண்டு 100 ஸ்லோகமுமே அம்பாளின் ஸ்வரூப வர்ணனையாக ஆச்சாரியாள் பண்ணியிருக்க கூடாதா? சாஸ்திரம் என்றேதான் தனியாக மந்திர யந்திரங்களை சொல்லி இருக்கே, அப்புறம் அதை ஸ்தோத்திரத்தில் கொண்டு வருவானேன் என்று கூட தோன்றுகிறது. அந்த அளவுக்கு கவிதா லட்சணங்களால் ஜனங்களின் மனசை ஆகர்ஷித்து பக்தியில் ஈடுபடுத்துவதாக பின்பாகத்தில் ஆச்சாரியாளின் வாக்கு உயர்ந்து நிற்கிறது. ஆக பக்தி கவிதையாகவே உயர்வு கொள்வது இந்த ஸ்தோத்திரம். அதனால்தான் சர்வஜனான பரமேஸ்வரன் ஒரு அம்பாள் உபாசகன் மாதிரி இருந்து கொண்டு ஒரிஜினல் கைலாச ஸ்தோத்திரத்தை பண்ணும் போதே அது நரலோகத்துக்கு போகும்போது அதன் பின்பாகத்தை தன்னுடைய அவதாரமான ஆச்சாரியாள் கவிதாரசம் தழும்பும்படியாக பூர்த்தி பண்ண போகிறார் என்பதையும் தெரிந்து கொண்டு அதற்கேற்க தானும் அதே பாவங்களில் ரசங்களில் நடையில் சில ஸ்லோகங்களை முன்பாகத்திலும் பண்ணி வைத்து விட்டார் என்று தோன்றுகிறது. முழு ஸ்தோத்திரத்திலும் ஒரே கம்போசரின் முத்ரை ஸ்டைல் தெரியும்படியாக இன்னொரு விஷயமும் சொல்லணும். பின்பாகம் பக்தி கவிதை என்றே நான் சொன்னாலும் அந்த ஸ்லோகங்களுக்கும் மந்திர சக்தி உண்டு. சௌந்தர்ய லகரி 100 ஸ்லோகங்களில் ஒவ்வொன்றையுமே மந்திரமாக ஜபித்தால் ஒவ்வொரு விதமான பலன் உண்டு. பின்பாகத்தில் அழகு வர்ணனையாகவே வருகிற ஸ்லோகங்களையும் தான் ஆச்சாரியாள் வாக்கானதால் அவருக்குள்ளே புகுந்து அம்பாளே கொண்டு வந்த வாக்கானதால் அதுவே சாஸ்திர விஷயம், பீஜாட்சரம் என்று இல்லாவிட்டாலும் கூட மந்திரமாக இருக்கிறது. மைதாஸ் தொட்டதெல்லாம் தங்கம் என்கிறார் போல ஆச்சாரியாள் வாக்கு பட்டதெல்லாம் மந்திரம்தான்.
நம்மகத்து கிணற்று ஜலம் என்றால் அதை மந்திரித்துத்தான் புண்ணிய தீர்த்தமாக்க வேண்டும். கங்கா ஜலமும் ஸ்வயமாகவே புண்ணிய தீர்த்தமாயிருக்கிறதல்லவா? விஸ்வநாதருக்கு அபிஷேகமாகிற போது மட்டுமில்லாமல் நமக்கு ஸ்நானம் பண்ணி வைக்கும் போதும், வயல் வரப்புக்கு பாயும் போதும், போனவர்களை கழுவி குளிப்பாட்டுகிற போதும் கூட அது புண்ணிய தீர்த்தமாகத்தானே இருக்கிறது. அப்படி ஆச்சாரியால் எடுத்துக்கொண்ட சப்ஜெக்ட் மேட்டர் மந்திர விஷயமாக தெரியாமல் அழகு வர்ணனையாக கவிதையாக இருக்கிற போதும் கூட அவருடைய வாக்கு மந்திர சக்தி பொருந்தியதாக இருக்கிறது. அவருடைய வாக்கில் வந்த சக்கலமுமே அப்படி என்றாலும் அதில் விசேஷமாக சௌந்தர்ய லகரியும் சுப்பிரமணிய புஜங்கமும் இப்படி இருக்கின்றன. முழுக்க மந்திர சாஸ்திரமாகவே இருந்த ஒரு ஆதி ஸ்தோத்திரத்தில் மிஸ் ஆன பாகத்தை அவர் மறுபடி சரி பண்ணி சௌந்தர்ய லகரியை ஆக்கினார் என்பதால் அந்த ஸ்லோகங்களுக்கு இப்படி மந்திர வீரியம் விசேஷமாக இருக்கிறது. அவருக்கே ரோகம் வந்தபோது ரோகிகள் எல்லாரும் ஸ்தோத்திர பாராயணம் செய்து நிவிருத்தி பெறுவதற்கு நாம் உபகாரம் பண்ணவே நமக்கு இந்த கஷ்டம் சம்பவித்திருக்கிறது என்று நினைத்து சுப்பிரமணிய சுவாமியின் மேலே புஜங்க ஸ்தோத்திரம் பாடினார். அதனாலேயே அது ரோக நிவிருத்திக்கு மந்திரமாக இருக்கிறது. ரோக நிவிருத்தி மாத்திரமல்லாமல் இன்னும் அநேக வித பலன்களையும் தரவல்லதாக சௌந்தர்ய லகரி இருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நமக்கெல்லாம் குழந்தை பிறந்த உடனே இந்த புண்ணியவாச்சனம் பண்ற அன்னைக்கு ஒரு 3 பேர் வைப்பா. இந்த தொட்டிலுக்கு கீழே நெல்லு பரப்பி அதுல அந்த பேர் எழுதுவா. ஒரு பேர் ஷர்மன் அப்படின்னு சொல்லுவா. அது உபநயனத்தும் போது அதே பேரையே வைப்பா. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேர் ஒண்ணு வைப்பா, அது தாத்தாவோட பேரு, அந்த மாதிரி வைப்பா. அப்புறம் ஒரு பேர் கூப்பிடறதுக்கு இப்ப எல்லாம் சிச்சு பிச்சு எல்லாம் கூப்பிடுறா இல்லையா, அந்த காலத்து அப்படி வைக்க மாட்டா. ரொம்ப நல்ல அழகான பேரை, குட்டியா ராமா, கிருஷ்ணா, கண்ணா அப்படின்னு தான் பேர் வைப்பா. பெரிய பேரா வச்சிருப்பா, அது ஹரிஹர சுப்பிரமணியம் அப்படின்னா பெரிய பெரிய கணபதி சுப்பிரமணியம், சிவ சுப்பிரமணியம் இப்படி எல்லாம் பேர் வச்சிருப்பா அந்த காலத்துல. அது மாதிரி பேர் வைக்கும்போது பெரிய பேர் அது சர்மனா இருக்கும். அப்புறம் சாதாரண கூப்பிடுற ஒரு நாராயணன், ஹரிஹரன் இப்படி ஒரு பேர் ஒண்ணு வச்சிருப்பா. அப்புறம் ஹரி, சின்ன சிந்தாரமணி, இது மாதிரி ரொம்ப அழகான குட்டி பேர் ஒண்ணு வச்சிருப்பா. இப்ப வைக்கிற மாதிரி வைக்க மாட்டா. நமக்கே 3 பேர் இருக்கு. சுவாமிக்கு எத்தனை பேர் இருக்கும்? எந்த சுவாமி எடுத்துட்டாலும் அஷ்டோத்தரம்னு ஒண்ணு 108, 1008 நாமாவளி ஒண்ணு. இந்த 1008 நாமாவளியே திருப்பி ஒரு 100 தடவையோ 100 பேர் சொல்லும் போது லட்ச நாமாவளி எல்லாம் ஆயிடுது. லட்சார்ச்சனை, சஹஸ்ரநாம அர்ச்சனை எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா. நம்ம பெரியவாளுக்கு எத்தனை பேர் இருக்கும்? நமக்கு தெரிஞ்சு சுவாமிநாதன் அப்படின்னு ஒரு பேரு, பெரியவா, மகா பெரியவா இப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்றோம். சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதினு பேரு. ஆனா பெரியவாளு கூட யாரோ அஷ்டோத்திரம் சஹஸ்ரநாமம்லாம் பண்ணிருக்கா. ஆனா நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. தெரியாட்டா கூட நம்ம அந்த ஒரு நாமம் இருக்கே அதை சொன்னா கூட போறோமே. மகா பெரியவா சரணம், பெரியவா சரணம், பெரியவா சரணம். நிறைய பேர் நீங்க பாக்கலாம். எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பார்த்தா பெரியவா சரணம், பெரியவா சரணம், அந்த ஒரு பேர் சொன்னாலே போருமே. அது சொன்னா அதனால என்ன லாபம் இல்லையா? அதை கொஞ்சம் பார்க்கலாமா? பார்த்துட்டு இன்றைய பகுதிக்கு நம்ம போக போறோம். பாராளும் வேந்தரும் பாவலரும், பாராளும் வேந்தரும் பாவலரும், ஞான சீராளரும் வணங்கும்
காஞ்சி மகானை 1000 நாமத்தில் ஒரு நாமம் சொல்லி பேராயிரத்தானை போற்றிடு மனமே. 1000 நாமத்தில் ஒரு நாமம் சொல்லி பேராயிரத்தானை போற்றிடு மனமே. சொல்ல சொல்ல நாவினிக்கும் சொல்ல கேட்டு செவி குளிரும். மெல்ல மெல்ல மனம் தெளியும் மேலோர் உறவு மேவிட கிட்டும். நல்ல நல்ல குணங்கள் சிறக்கும் நலமே என்றும் நம்மை நாடும். வல்லவர் சந்திர சேகர சங்கரர். வல்லவர் சந்திர சேகர சங்கர வித்தகர் நமக்கு ஒரு துணையாமே. வித்தகர் நமக்கு ஒரு துணையாமே. 1000 நாமத்தில் ஒரு நாமம் சொல்லி பேராயிரத்தானை போற்றிடு மனமே. நாமும் பெரியவா சரணம் பெரியவா சரணம் இந்த ஒரு நாமத்தை சொல்லி நம்ம தினம் தொழுதோம்னாலே நமக்கு நாக்கு இனிக்கும், காது குளிரும், மனம் தெளியும், நல்ல உறவுகள்லாம் கிடைக்கும், நல்ல குணங்கள்லாம் மேலோங்கும், நமக்கு என்னைக்கு நன்மையே சேர்ந்து வரும். அப்பேற்பட்ட எல்லாத்தையும் அடிக்கக்கூடிய வல்லவரான நம்முடைய காஞ்சி மகா பெரியவா இருக்காரு. அவர் என்னன்னைக்கு நமக்கு உறுதுணையா இருக்கார் இல்லையா. அவரை பார்க்கறதுக்கு ஒரு திறமை என்னன்னா, ஒரு வைத்தியர் ஒருத்தர் போறார். ஆனா அவர் அவரை பார்க்கணுன்றதுக்காக போல அவர் கர்நாடகால ரொம்ப பிரபலமான ஒரு வைத்தியரம். அவர்கிட்ட என்ன ஒரு பெரிய விசேஷமான குணம் அப்படின்னா, ஏழைகள்கிட்ட பணம் வாங்க மாட்டார். எல்லா ஏழைகளுக்கும் ஃப்ரீயா வைத்தியம் பண்ணுவாராம். அப்படியே பணம் வாங்கி வைத்தியம் பண்றதா இருந்தா கூட அவர் பார்க்கறதுக்கு கன்சல்டேஷன் 1 ரூபாய், இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுக்கு 2 ரூபாய், மருந்தும் சேர்த்து கொடுத்தாருன்னா 5 ரூபாய். அவர்கிட்ட போறவா எல்லாருக்கும் எல்லா வியாதியும் குணமாயிடும். அப்படி ஒரு பக்திமானான அவர். ஒரு சமயம் என்ன பண்ணார், அன்னைக்கு ஏதோ 2 நாள் சேர்ந்த மாதிரி லீவ் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறது, ஹாலிடே வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி குடும்பத்தோடு வெளியில போலாமேன்னு கார் எடுத்துட்டு பொண்டாட்டி குழந்தைகளோட கிளம்பி போயிட்டார். சாயங்காலம் ஆயிடுத்து, திடீர்னு இருட்டுண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. சூழ்ந்துண்டு அந்த கருமேகத்தினால மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சுடுத்து. இவருக்கு முன்னாடியும் போக முடியல, பின்னாடியும் போக முடியல, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, தவிக்கிறார். பாதையும் தெரியல, ஒண்ணும் தெரியல. இது எங்க பள்ளம் இருக்கும், எங்க மேடு இருக்கும். கர்நாடகா சில இடத்துல நிறைய இடத்துல மலைகள்லாம் இருக்கும். அந்த மலை ஓரமாக கூடிய இந்த பாதையில கார் போகும்போது கொஞ்சம் சரிக்கனா கூட அதுல பாதாளத்துல விழும்படியான பள்ளத்தாக்குகள்லாம் வேற இருக்கும். இவர் ஒரு மாதிரியே போயிட்டு அப்படியே போனா கொஞ்சம் தூரத்துல பார்த்தா ஒரு கிராமம் மாதிரி தெரிஞ்சுது. அந்த கிராமத்துல தொலைவில் ஒரு வீடு வாசல்ல விளக்கெல்லாம் எரிஞ்சுட்டு இருந்தது. விளக்கு எரிஞ்சுட்டு இருக்கிறதோட இல்லாத வாசல்ல சில பேர்லாம் ரொம்ப ஒரு ஆச்சார அனுஷ்டானமா வைதிகத்தோட இருக்கிறவாளா ஒரு 5-6 பேர்லாம் நின்றுட்டு இருந்தா. அங்க பார்த்தா உள்ளுக்குள்ள ஏதோ ஜப்பங்கள்லாம் பண்ற மாதிரி தான் இருந்தது. சரி அங்க போய் கேட்போன்னு ஒரு இடத்துல ஒரு மரத்தடியில வண்டியை நிறுத்திட்டு இவர் இறங்கி போய் அங்க கேட்கிறார், இது என்ன, இது அக்ரஹாரமா, இது ஊரா, இது என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது அவ சொல்றா, நீங்க கர்நாடகால இருந்து வர இந்த டாக்டர் தானே அப்படின்னு. இவருக்கு தூக்கி வர போட்டது. நாம இங்க வரப்போறோம்னு யார்ட்டையும் சொல்லல. நம்ம இந்த ஊருக்கு வரதாம இல்ல, நம்ம எங்கேயோ போயிட்டே இருக்கோம், இந்த ஊர் வழியா வந்தோம். மழையில காரை ஓட்ட முடியலங்கிறதால ஓரத்தை நிறுத்திட்டு இந்த வேலை போய் கேட்கலான்னு போனோம். இவ அப்படி கேட்கறான்னு எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? ஆமா அப்படின்னு ஒன்னு அதுல ஒருத்தர் சொன்னார், நீங்க பெங்களூர்ல இருந்து ஒரு டாக்டர் குடும்பத்தோட வராரவர், பாதி வழியில இங்க தங்குவார். அவர் வந்தார்னா அவர் காத்தாலேருந்து ஒண்ணுமே சாப்பிடவே இல்லை. அவர் மழையில வேற ரொம்ப தவிச்சுன்னு இருக்காரு, குளிர் நடுக்கனா இருக்கும். அதனால அவர் இங்க வந்த உடனே அவர் அழைச்சின்னு போய் உள்ள அவருக்கு சாப்பாடெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு பெரியவா சொல்லியிருக்காது எங்களுக்கு, கேளுங்க இன்னும் சொல்றோம். பெரியவா இங்கதான் இருந்தா, இன்னைக்குதான் சாயங்காலம் பக்கத்து ஊருக்கு போயிட்டா.
போகும்போது இப்படி சொல்லிட்டு போறா, அந்த டாக்டர் வந்தாருன்னா அவரை உள்ள கூட்டின்னு போய் அவருக்கு போஜனம் எல்லாம் பண்ணி வச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன வந்து பார்க்க சொல்லு அப்படின்னு பெரியவா சொல்லிட்டு போயிருக்கா. அதனால நீங்க உள்ள வாங்க, கை காலெல்லாம் அலமிண்டு உள்ள வந்து சாப்பிட்டுட்டு நான் இவருக்கு பரம சந்தோஷம். நேர காருக்கு போனார், தன்னுடைய சம்சாரத்தையும் குழந்தைகளையும் அழைச்சிருந்தார், கை காலெல்லாம் அலமிண்டார். உள்ள போய் ரொம்ப நன்னா இவளுக்காகவே பண்ணி வச்சிருக்காங்க, சாப்பாடெல்லாம் காத்துட்டு இருக்கா பெரியவா சொன்னதுக்காக. இவாளுக்கு எல்லா இதுவும் போட்டு சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணிடணும்னா ஒரு ஆளையும் அனுப்பிச்சு பெரியவா இருக்கிற அடுத்த கிராமத்துக்கு கூட்டின்னு போனான். அங்க போய் பெரியவாளை போய் பார்த்துட்டு பெரியவா முன்னாடி நிக்கிறா. பெரியவா ஒன்னும் பண்ணல, அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கா. கை செய்கை காமிக்கிறான். எப்ப வந்த அப்படின்னு கேட்கிறார். சாப்பிட்டையா அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி கேட்கிறார். இவர் ஆமா சாப்பிட்டேன், வயர் நிறைஞ்சதா, நன்னா இருந்ததா அப்படின்னு எல்லாம் செய்கையிலேயே கேட்டார். கேட்டுட்டு உட்காரு அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்துட்டு சொல்லு அப்படின்னு கை காமிச்சார். சொல்லுன்னு காமிச்சா என்ன அர்த்தம், நீ எங்க வந்த, என்ன பண்ற, எப்படி இருக்க, எது எதுவும் சமாச்சாரம் என்ன. பெரியவா ஜாஸ்தி பேச மாட்டா, மௌனம், எல்லாம் சைகையிலேயே சொல்லுவா. ஆனா பெரியவா சைகையில சொல்றது நமக்கு புரியும். அப்படி ஒருவேளை புரியலன்னா அவருக்கு ரொம்ப அணுக்க தொண்டரா இருக்கக்கூடிய அவர் கண்ணன் ஒருத்தர் இருப்பாராம், பாலுன்னு ஒருத்தர் இருப்பாருன்னு சொல்லுவா. அவளுக்கு இவருடைய எல்லாமே புரியும். பல வருஷமா அவருடைய இருக்கிறதுனால பெரியவா என்ன செய்கை காமிச்சாலும் புரியும். அவ அதை விளக்கமா இவளுக்கு எடுத்து சொல்லுவா. சொன்ன உடனே அதை கேட்டுப்பா. இந்த டாக்டருக்கு அடிச்சது பாருங்க ஒரு யோகம். எங்கேயோ போற இவர் பெரியவாளை பார்க்கணுன்றதுக்காக கூட அவர் கிளம்பியிருக்கலாம். எங்கேயோ போறவரை வழியில தடுத்து ஆட்கொண்டு எந்த இடத்துக்கு வரணுமோ அந்த இடத்துக்கு பக்கத்திலேயே கூட்டின்னு போய் வேற நிறைய சாப்பிட வச்சு ரொம்ப ஆசுவாசப்படுத்தி நிதானமா டென்ஷனே இல்லாத தான் இருக்கிற இடத்துக்கு ஆள் வச்சு கூட்டின்னு வந்து தரிசனமும் கொடுத்து குசல பிரசனம்னா விசாரிச்சு அடாடாடா இப்படிப்பட்ட ஒரு கருணை மா முகில் நம்ம எங்க பார்க்க முடியும்? இது மாதிரி யாரையாவது வேற ஒருத்தர் நம்ம பார்க்க முடியுமா? இதுக்கு முன்னாடி இது மாதிரி யாராவது இருந்ததாக நமக்கு சரித்திரத்துல யாராவது சொல்லிருக்காளா? நம்ம எவ்வளவோ புராணங்கள், இதிகாசங்கள், கதைகள் எல்லாம் கேட்டிருக்கோம், எத்தனையோ பக்தாளை பத்தி எல்லாம் கேட்டிருக்கோம். இது மாதிரியான ஒரு கருணை வள்ளல் நம்ம எங்கேயாவது கேட்டிருக்கோமோ? யாராவது பார்த்திருக்காளா? நமக்கு மொத்தம் எப்பேற்பட்ட ஒரு பாக்கியம் இல்லையா? அவரை சில பேர் பார்த்திருக்கோம், சில பேர் அவர் பேச்ச கேட்டிருக்கோம், சில பேர் அவர் வாழ்ந்த காலத்தை நம்ம வாழ்ந்திருக்கோம், சில பேர் அவரை பார்த்து தரிசனம் பண்ணி பழகினவாடு குடும்பத்துல பிறந்திருக்கோம். இப்பேற்பட்ட பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சிருக்குங்கிற போது இது மாதிரி இனிமே கிடைக்குமான்னு தெரியாது, முன்ன எப்ப கிடைச்சதுன்றது நமக்கு தெரியாது. இப்படி கிடைச்ச ஒரு அரும் பாக்கியத்தை நம்ம அடைஞ்ச நாம என்ன பண்ணணும்? பெரியவா சொன்னதெல்லாம் செய்யணும் இல்லையா? பெரியவா என்ன சொல்றா? தர்ம வழியில நடக்கணும், பெரியவா பேச்செல்லாம் கேட்கணும், நித்திய கர்மானுஷ்டானங்களை விடக்கூடாது, அவளுடைய குலத்துல என்ன வழிபாடுகள்லாம் பண்றாளோ அதெல்லாம் விடக்கூடாது, குல தெய்வத்தை மறக்க கூடாது, பெரியவாளை சம்ரட்சிக்கணும். இப்படித்தானே சொல்றா? எப்பவும் எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் பொய் சொல்லக்கூடாது, உண்மைக்கு துணையா நிக்கணும், எதுக்காகவும் நம்ம நமக்கு என்ன தகுதியோ அதுக்கு மேல ஆசைப்படக்கூடாது, பர்த்தியார் பொருளை அடையணும்னு நினைக்க கூடாது, எந்த விதமான தீங்கும் பர்த்தியாருக்கு மறந்தும் பண்ணக்கூடாது, சதா சர்வ காலம் எல்லாரும் க்ஷேமமா இருக்கணும்னு பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணணும். லோகா சமஸ்தா சுக்கினோ பவந்து அதானே பெரியவா சொல்லிருக்க. நாமளும் அதை பண்ணலாமே. எவ்வளவு பெரிய அருமையான ஒரு உபதேசம் இல்லையா பெரியவா சொல்லிருக்கிறது. நாமளும் லோகா சமஸ்தா சுக்கினோ பவந்துன்னு என்னன்னைக்கு எல்லோரும் வாழ கேடொன்றும் இல்லை, நாடென்றும் வாழ கேடொன்றும் இல்லைன்னு அவியார் சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும், க்ஷேமமா இருக்கணும், சந்தோஷமா இருக்கணும், சகல சௌபாகியங்களும் சன்மங்கலங்களும் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு வேண்டிட்டு ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா சதாரால இருக்கிறது இன்னும் முக்கியமான நடந்த நிகழ்ச்சியில ஒன்று என்ன அப்படின்னா, வித்யாரண்ய வித்யாபீடம் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிக்க சொன்னா. அதாவது ஷாண்டூர் ராஜா, அண்ணாதுரையங்கார் இவாளெல்லாம் வச்சுட்டு இதை பண்ண சொன்னா. அதே மாதிரி வித்யாரண்யரோட அவரை பற்றின அவரோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பற்றி பல கல்வெட்டெல்லாம் இருக்கு. ஹம்பி முதலான இடங்கள்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அதனால என்ன பண்ணா,
உட்டங்கிடா வித்யாரண்ய ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிக்க சொன்னா. அதே மாதிரி வித்யாரண்ய வேதபாஷ்ய ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஆரம்பிக்க சொன்னா, நிக்ஷேப ட்ரஸ்ட் அப்படின்லாம் ஆரம்பிக்க சொன்னா. இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா, இன்னும் பகவத்பாதாளோட இந்த பிரஸ்தானத்திரைய பாஷ்யங்கள், அத்வைதத்துக்கு வித்யாரண்ய சுவாமிகள் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கார், வேதத்துக்கு என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கார், நம்ம சனாதன தர்மம் இருக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிறதுலாம் அதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணணும், அதுக்கு உண்டான விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால சொன்னார். இன்னும் ஹாஸ்பிட்டலுங்கிற இடத்துல பெரிய வேத பாடசாலை நடந்துட்டு இருக்கு இந்த ட்ரஸ்ட்கள் மூலியமாலாம். அங்கே இருக்கிற பல குழந்தைகள்லாம் சேர்த்துண்டு இந்த வித்வான்கள் எல்லாம் தயார் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதுக்கெல்லாம் தான் இதை பண்ண சொன்னா பெரியவா. அதே மாதிரி வித்யாரண்ய பற்றி அவரோட அந்த கல்வெட்டெல்லாம் வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணி பெரிய ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி புஸ்தகம் எல்லாம் வெளியில வந்திருக்கு. இது மாதிரி பல விஷயங்களும் காலத்துக்கு உபயோகமா இருக்கிறப்பல, சாஸ்வதமா இருக்கிறப்பெல்லாம் பலதும் பெரியவா பண்ணியிருக்கா. அப்படி இருக்கிறது சத்தாரால தஞ்சாவூர்லேருந்து ஒரு யுவா, ஒரு யங்ஸ்டர், ஒரு பையன் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் எடுத்து வந்தார். அவர் இன்ஜினியர் பட்டதாரி அப்படின்லாம் சொல்லிட்டார். பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் இந்த ஏகாம்பரம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு தன்னை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு அங்க பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தவர் என்ன பண்ணார், அங்கேயே தங்கி இருந்தார் கொஞ்ச நாளைக்கு. இந்த வேதாந்தத்துல ரொம்ப ஞான மார்க்கத்துல அவருக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இருந்தது. வேதாந்தத்தெல்லாம் ரொம்ப பெருசா பேசியிருந்தார். ரொம்ப வைராக்கியசீலரா இருக்கிறாப்புல தெரிஞ்சுது. அது மாதிரி இந்த கல்யாணம் பண்ணி இந்த உலக வாழ்க்கையெல்லாம் விருப்பம் இல்லை, சந்நியாசம் வாங்கிக்கணும்னு ஆசை. அதுக்கு பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும், பெரியவா ஏற்பாடு பண்ணி எனக்கு சன்னியாசம் தரணும் அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தார். இதை ஏகாம்பரத்தை சொல்லி அவர்கிட்ட சொல்ல சொன்னார். ஏகாம்பரம் வேற இந்த பையனை பத்தி சொல்லி படிச்சிருக்கான், இருந்தாலும் வேதாந்தத்துல ரொம்ப ருச்சி இருக்கு, ரொம்ப ஞான மார்க்கத்துல ஈடுபாடு இருக்கு, சன்னியாசம் வாங்கிக்கணும், அதுக்கு பெரியவா உத்தரவு பண்ணணும், கைட் பண்ணணும்னு சொல்றான். பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னா பெரியவா என்ன பண்ணினா, அப்போ ஒண்ணு பண்ணு, இந்த பையனை காசிக்கு அனுப்பு, அங்க ஆஞ்சநேய சுவாமிகள்னு ஒரு எதி இருக்கார், அதாவது அனந்தானந்த சுவாமிகள் அப்படின்னு பேரு, அவர் ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் அப்படின்பா. அவர் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். புதுப்பெரிய பீடத்துக்கு வந்த நாள்லேருந்து கூட இருந்து கைங்கரியம் பண்ணினவர். அதுக்கப்புறம் அவர் சன்னியாசி இருந்து கடைசி காலத்துல பெரியவா என்ன பண்ணா, காசியில போய் அவர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆஞ்சநேய சுவாமிகளை அனுப்பி வச்சிருந்தா. அங்க போய் அந்த சுவாமிகளுக்கு இவன் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கட்டும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டு அங்க காசியில சங்கர மடத்தை காமகோடி பீடத்தை பார்த்துருந்து ஒரு செல்லமையர் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுத்தனுச்சு, இந்த பையன் அங்க வருவான், அவனுக்கு ஒரு இடம் தங்கறதுக்கு வசதி கொடுத்து எல்லாம் பார்த்துங்கோ, இந்த பையன் இந்த ஆஞ்சநேய சுவாமிகளோட இருந்து கைங்கரியம் பண்ணட்டும். இந்த சுவாமிகள்கிட்ட இருந்தாலே பெரியவாள்கிட்ட பல நாள் இருந்தவர், ரொம்ப அவரும் பெரிய வேதாந்தத்துல இதுல பஜனை எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமா கெட்டிக்காரர் அவர் சத்சங்கம் அவரோட கிடைக்கும், அது எல்லாமே இவர் என்ன பக்குவப்படுத்தும் அப்படிங்கிறதுனாலதான் பெரியவா அங்க அனுப்பி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. அதே மாதிரி இந்த ஏகாம்பரமும் செல்லமே இருக்கு ஒரு லெட்டரை கொடுத்துச்சு, இந்த மாதிரி இந்த பையன் வருவர், அவர் அங்க தங்கறதுக்கு இடம் கொடுத்து வச்சுங்கோ, ஆஞ்சநேய சுவாமியோட அவர் கைங்கரியம் மட்டும் அப்படின்னு சரி. அங்க போய் இருந்தார். அங்க போய் இருந்தா கொஞ்ச நாளைக்கு இருந்துட்டு திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு கிளம்பி திருப்பி பெரியவாள்கிட்ட வந்துட்டு, எங்க அப்படின்னா பெரியவா அப்ப கேம்ப் பண்டரிபுரம் மாறியாச்சு, இங்க வந்துட்டார். வந்த பையன் என்ன பண்ணியிருக்கார், இந்த காசியில எத்தனை நாள் இருந்திருக்காரு, அவ தங்கறதுக்கு இடம் கொடுத்திருக்கா, அந்த சுவாமிகள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணிருக்காரு, சொல்லிட்டு வர வேண்டாமோ, சொல்லாத கொள்ளாத வந்துட்டார். அங்க என்ன அவருக்கு சரியா வரலையோ என்னவோ ஏதோ தெரியல, வந்துட்டார். வந்தா திருப்பி இங்க வந்திருக்கார். இவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. இங்க வந்து திரும்பி தங்கி இருக்கிறதே, பெரியவாளை தரிசனம் இடத்துக்கு பல பேர் வரா இல்லையா, அதுல வெளிநாட்டுக்காரெல்லாம் பல பேர் வருவா. பெரியவாளை தரிசனம் இடத்துக்கு பல பேர் வரா இல்லையா, அதுல வெளிநாட்டுக்காரெல்லாம் பல பேர் வருவா. அதுல இத்தாலியிலேருந்து ஒரு பொண்ணு வந்திருந்தா, ஒரு அம்மா வந்திருந்தா, ஒரு பொண்ணு தரிசனத்துக்கு. அந்த அம்மாவுக்கு வேதாந்தத்துல ருச்சி இருக்கு, அது தெரிஞ்சவா தானே இங்க தரிசனத்துக்கு வரா. அப்படி வந்திருக்கிறதே இங்க பெரியவா தரிசனத்துக்கு இருந்தோ இந்த தஞ்சாவூர் பையனுக்கும் அந்த இத்தாலி பொண்ணுக்கும் ஒரு பரிச்சயம் ஏற்பட்டது. ஏன்னா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சதுனால இவ பேசிட்டு இருந்தா. இப்படி பேசின்னு அங்க இருந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இருந்தா, திடீர்னு பார்த்தா ரெண்டு பேரையும் ஒரு நாளைக்கு அவ உத்தரவு வாங்கிட்டு ஊருக்கு போயிட்டா, எங்கேயோ போறோம்ட்டு போயிட்டா. தஞ்சாவூரும் எங்கேயோ போயாச்சு. அந்த இத்தாலியிலேருந்து அந்த பொண்ணும் போச்சு. இந்த 2-3 நாளைக்கு அவளோட கூட இந்த பேசி இந்த பையன் இந்த பையன் தஞ்சாவூர் பையனும் போயாச்சு, 2 பேரையும் காணும். சரி, எங்கேயோ ஏதோ அக்கம் 2 பேருக்கும் ஏதோ வேதாந்தத்துல ருச்சி இச்சி இருக்கு, ஆன்மீகத்துல ருச்சி இருக்கு, இதானே எங்கேயானு பேர் பழக்கம் அப்படின்னா
ஒரு நாளைக்கு தினம் பேப்பர்லாம் படிக்கிற வழக்கம். பெரியவாளுக்கு பேப்பர்லாம் பெரியவாளுக்கும் படிச்சு சொல்லணும், கூட இருக்கிறவாளும் பேப்பர் படிப்பா. அதுல ஒரு தமிழ்நாட்டு டெய்லி 4 இதழ் எடுத்து இந்த ஏகாம்பரம் படிச்சுட்டு இருக்கார். படிக்கலான்னு பார்த்தா ஒரு நியூஸை பார்த்தோன்னா திடீர்னு ஷாக். என்னன்னா அதுல ஒரு போட்டோவையும் போட்டு ஒரு வந்திருக்கு, ஒரு இந்தியருக்கும் ஒரு இத்தாலிய பெண்மணிக்கும் கல்யாணம் நடந்தது, இந்து சம்பிரதாயப்படி திருமணம் நடந்தது, அப்படி எல்லாம் போட்டு வந்தது. அதை பார்த்தா யாருன்னா இந்த பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தாலே இந்த தஞ்சாவூர்லேருந்து ஒரு பையன் வந்தானே, அந்த பையனுக்கும் இந்த இத்தாலிய பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுத்து. இதை பார்த்தா ஏகாம்பரத்தை தூக்கி ஏறிப்பட்டுது. அட ராமா, இப்படி ஆயிடுத்து கடைசியில கதை. அந்த பையன் இங்கேயே வந்து இருந்தான், ஒன்றும் கல்யாணம் கார்த்தி இல்லை, அவனுக்கு ஒன்றும் ஆசை இல்லை, இனிமேல் சன்னியாசம் வாங்கிக்கணும், பெரியவா உத்தரவு பண்ணும், அது இதுன்னு சொல்லி மெனக்கிட்டு பெரியவா போய் ஆஞ்சநேய சுவாமியோட கைங்கரியம் பண்ண சொல்லி காசிக்கு அனுப்பிச்சு பக்குவப்படுத்து இதெல்லாம் நினச்சின்னு இத்தனை கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. இத்தனை பண்ணினது போக கடைசியில என்ன ஆயிடுத்துன்னா இந்த பையன் எல்லாத்தையும் சேர்ந்துன்னு காரியத்துக்கு எடுத்தாப்புல இந்த வந்த எங்கேருந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வந்த ஒரு பொண்ணோட இவனுக்கு பரிச்சயம் ஏற்பட்டு திடீர்னு அது எப்படி இல்லாம காதலா மறந்து கல்யாணம் ஆறாப்புல ஆயிடுத்து அப்படின்னு ஆச்சரியமா இருந்தது. இவருக்கு இந்த ஆச்சரியம் தாங்காதான் என்ன பண்ண, அந்த பேப்பரோடு எடுத்துன்னு போய் பெரியவாள்கிட்ட காமிச்சார். இந்த மாதிரி இங்க வந்து இருந்தானே அந்த பையன் இந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணி விட்டான் அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு ரொம்ப வருத்தமா போயிடுத்து. ஒரு ஆளை பார்த்துட்டு நேர பார்த்துட்டு அவளோட நடவடிக்கை எல்லாம் பார்த்துட்டு நாம ஏதோ அனுமானம் பண்றோம். ஆனால் என்ன ஆச்சு பாரு, உடனே பெரியவா சொன்ன, நல்ல வேளை சன்னியாசம் தராத இருந்தோம், ஏற்பாடு பண்ணாத இருந்தோம், ஆயிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும், இப்படி ஆயிடுத்து கடைசியில, நல்ல வேளை அப்படின்னு பெரியவா ரொம்ப விஷனப்பட்டா, வருத்தப்பட்டா. இது எதை காமிக்கிறது, இது இதுலேருந்து நமக்கு என்ன படிப்பனை தெரியறது அப்படின்னு. நாம இன்னைக்கு ஏதோ நல்ல சத்சங்கத்துல இருக்கோம், நல்ல விதமா இருக்கும், நல்லவாளா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இது ஆயுசு முழுக்களும் இப்படியே இருந்துட மாட்டோம், இருந்துட முடியாதுங்கிறதுக்கு கேரண்டி இல்லைன்னு தெரியறது. யார் வேணா எந்த க்ஷணம் வேணா எப்படி வேணா மாறலாம், அதுக்கு வெளியிலேருந்து என்ன காரணம் வேணா இருக்கலாம். இந்த பையன் ஏதோ உங்க காசியில இருக்கிறதுக்கு ஏதோ சௌரியப்படலை அப்படின்னு திருப்பி பெரியவாழ்கிட்டே வந்தா இங்கேயே வான இருந்துட்டு ஏதோ கைங்கரியம் பண்ணிட்டு வேதாந்தத்துல விசாரம் பண்ணிட்டு சத்சங்கத்துல இருக்கப்படாதோ. அப்போன்னு பார்த்து யாரோ இத்தாலியிலேருந்து ஒரு பொன்மனாட்டி வரணுமா தரிசனத்துக்கு, சரி வந்தவதான் அவ பாட்டுக்கு தரிசனம் பண்ணிட்டு அவ போகப்படாதா, இவர் பாட்டுக்கு இவர் இருக்கப்படாதா, இவ 2 பேருக்கும் எதுக்கு ஒரு பேச்சு ஏற்படணும், பரிச்சயம் ஏற்படணும், இன்ட்ரடக்ஷன் ஏற்படணும். இது கடைசியில எப்படி இப்படி விபரீதமா போயிடுத்து. இதுலேருந்தே தெரியறது, நம்மள கீழே தள்ளணும் அப்படின்னா நமக்கு மாயையில மாட்டிக்கணும்னா எந்த ரூபத்துல வேணா எப்படி வேணா வரலாம், எப்ப வேணா வரலாம், ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் கேரண்டியே இல்லை அப்படின்னு தெரியறது. இதான் இந்த உலகத்தோட ஸ்வபாவம். இப்பேற்பட்ட ஒரு உலகத்திலையும் இருந்து இவ்வளவு சூழ்நிலைக்கு நடுப்பறையும் நாம நல்லவாழாவும் இருந்து சத்சங்கத்திலிருந்து நல்ல வழியில போய் கடை தேர்றோம் அப்படின்னா அப்பேற்பட்டவனே இப்பேற்பட்ட பாக்கியசாலிகளா இருக்கணும். நமக்கு எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளவு பாக்கியம் பண்ணியிருக்கோம், நம்மள அந்த ஈஸ்வர அனுகிரகம் எப்படியெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி காப்பாத்தின்னு வருது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த குரு கிருப்பை எப்படி நமக்கு கை கொடுத்து நம்மள கைங்கரியம் பண்ண வச்சு நம்மள கடதேத்தின்னு வருதுங்கிறதுக்கு இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் ஒரு சாட்சி. இப்ப எதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சியை சொல்லித்து அப்படின்னா, எந்த க்ஷணத்திலையும் யாரு வேணாலும் கீழே விழலாம். அப்படி கீழே இருக்கிறவாளை பார்த்தாக்க இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டாவும் உண்டு. எப்படியோ ஆயுசுல தலைகுப்புற இருந்தவாள்லாம் ஒரேடியா சத்சங்கத்துல போய் அருணகிரிநாதர் முதலான பல பேர் மகான்களோட நிகழ்ச்சியில அதுதானே நமக்கு குறிப்பா உணர்த்துறது. அதனால கெட்டவாளே கடைசி வரைக்கும் இருந்துருவா, நல்லவாளே கடைசி வரைக்கும் இருந்துருவா அப்படின்னு நம்ப முடியாது. இதுக்கு கேரண்டி இல்லைன்னு தெரியுது. இவ அப்படியும் மாறலாம், அவன் அப்படியும் மாறலாம், அப்படி எல்லாம் தெரியுது. மகான்களோட சரித்திரத்துல நம்ம புராண இதிகாசங்கள்லாம் பார்த்தா தெரியுது. அதை போலதான் இந்த பையனோட கதையும் ஆயிடுத்து. இதை பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம், நல்ல வேளை இப்படி எல்லாம் ஆகாத இருந்ததே, அவசரப்பட்டு சன்னியாசம் கொடுக்காத இருந்துமே அப்படின்னு. இது பெரியவா எந்த ஒரு காரியம் பண்ணாலும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தான் பண்ணுவா அப்படிங்கிறதுக்கு. ஒரு காலங்காலத்தால ஒரு வயசானவர் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப டென்ஷனோட வந்திருக்க, எனக்கு உடனே சன்னியாசம் கொடுக்கணும், ஏற்பாடு பண்ணணும் அப்படின்னு. பெரியவா கேட்டா, என்ன சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறதுக்கு வரத்துக்கே ஒரு சாந்தமா அமைதியா வர்றதை திருதுப்புன்னு ஓடி அறக்க பறக்க ஓடி என்னமோ டென்ஷன்ல கேட்கிறாருன்ட்டு, ஏன் என்னாச்சு உனக்கு அப்படின்னு. இல்ல என்ன வீடு வாசல் பொண்டாட்டி குழந்தை எல்லாம் வெறுத்து போயிடுத்து, எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னாரு. ஏன் அப்படின்னு வெறுத்து போச்சு, உன் பொண்டாட்டி உன் குழந்தைகள் எல்லாரும் இங்க வரா, மடத்துல வரா, என்கிட்ட பக்தியா தான் இருக்கா, எல்லாரும் நல்லவா தானே,
உனக்கு என்ன அவ்வளவு சிரமம் வீட்டில் அப்படின்னு. அவர் உடனே சொன்னார், எனக்கு வயசாகிடுத்து, காலங்காலத்தில் ஏந்துட்டு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது, 4 மணிக்கு ஏந்துட்டுக்கிறேன், ஏந்துட்டு காப்பி கேட்டா சம்சாரம் கோச்சிக்கிறா, அதுக்குள்ளே என்ன காப்பிக்கு அவசரம், என்ன ஆஃபீஸா போகிறேன், வேலை வெட்டியிலையோ இருங்கோ, கை ஒழிஞ்சுதான் கொடுப்பேங்கிறா. சரி ஸ்நானம் பண்ணத்துக்கு போகலான்னா உடனே நாட்டு பொண்ணு வந்து, அப்பா நீங்க இப்போ குளிக்கிறதுக்கு போயிடாதீங்கோ, ஒரு பாத்ரூம்ல நாங்க எங்களுக்கெல்லாம் காரியம் இருக்கு, நீங்க என்ன சும்மா தானே இருக்கல ஆத்துல, அதனால இப்ப அவசரப்படாதீங்கிற. சரி ஒரு பேப்பர் படிக்கலான்னு போனா புள்ள வந்து, அப்பா நீங்க இப்போ பேப்பர்லாம் எடுத்து வச்சு விடாதீங்க, ஏன்னா வயசான பேப்பர் எடுத்தா கழியே வைக்க மாட்டா, நான் ஆஃபீஸ் போறதுக்குள்ள இதை பார்த்துட்டு போகணும், நீங்க என்ன ஆத்துல சும்மா தானே இருக்கீள் அப்படிங்கிறா. இப்படி யாரா இருந்தாலும் என்னோட இஷ்டத்துக்கு காரியம் பண்ண முடியல, எல்லாரும் ஒரே ரீசனை சொல்றா, நீ சும்மா தானே இருக்க, சும்மா தானே இருக்க, உனக்கு என்னன்னு. அதனால நான் என்னோட ஆசைப்படி என் சௌகரியப்படி ஒன்றும் பண்ண முடியல. ஆனா இப்பேற்பட்டவாளுக்கு தான் நான் உழைச்சுக்கிட்டேன், இவ்வளவு சம்பாதிச்சேன், எல்லாம் பண்ணினேன். ஆனா அவளுக்கு துளி கூட நன்னியில நான் ரிட்டையர் ஆயிட்டேன்னு சும்மா இருக்கேன்னு என்னை அப்படி எல்லாரும் அலட்சியப்படுத்துறா. அதனால எனக்கு வெறுத்து பேச்சு, எனக்கு சன்னியாசம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. உடனே அதுக்கு பெரியவா மாத்து சொல்றா, நீ காலங்காலத்தால் 4 மணிக்கு ஏந்துடுறேன்னு. அப்போ ஒருத்தருமோ ஏந்திருக்கிறதுல பின்னாலதான் அவள் ஏந்திருக்கிறாங்கிற. அப்போ போய் பிராதஸ்நானம் பண்ணு, சந்தியாவந்தனம் பண்ணு, சஹஸ்ராவர்த்தி காயத்ரி பண்ணு. நீ ஆஃபீஸ் போகிறதே தான் எல்லாம் பண்ண முடியல, அப்படி பண்ணின்று நீ உன்னோட அனுஷ்டானங்களை எப்படி பண்ணிக்கோ, பண்ணிட்டு வீட்டில் மற்றவாளுக்கு ஒத்தாசையா இருந்தீன்னா உன்னை யாரும் கரிக்க மாட்டா அப்படின்னு சொல்ல, அவர் சரின்னு இதை ஏத்துண்டு சன்னியாசம் வேண்டான்ட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டார். இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு, இந்த சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறதுக்கெல்லாம் சாதாரண காரியமா என்ன, அதுக்கு பக்குவம் ஏற்பட்டு அதுக்கு பிராப்தம் இருந்துன்னா அதெல்லாம் கிடைக்கணும். அதனால இதுல இருந்தெல்லாம் தெரியறது, யாரா இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் நம்ப முடியாது அப்படின்னு தெரியறது. அதுக்கு குரு கிருபை இருந்துன்னா, பெரியவா அனுகிரகம் இருந்துன்னா அவ நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவான்னு தெரியுது. பெரியவா அந்த சதாரால இருக்கிறது பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்தது அப்படின்னும். அதில் நவராத்திரி வந்தது. இந்த நவராத்திரியில பெரியவா காஷ்ட மௌனம், 10 நாளும் காஷ்ட மௌனம், ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பா. உபவாசம் காஷ்ட மௌனம் அப்படி இருந்து நவராத்திரி பூஜை பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். பெரியவா நவராத்திரி பூஜை எல்லாம் பண்ணினா எதைத்தான் பெரியவா பண்றது ஸ்ரத்த இல்லாத இருக்கும். அவ மடத்துல இருந்து சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கத்தே நவராத்திரி பூஜை பண்ணியிருக்கா. நவராத்திரியில 10 நாளும் சஹஸ்ரநாமம் அப்படின்னா நவாவரணக்கும் சஹஸ்ரநாமம் நடக்கும், கார்த்தால ராத்திரி இப்படி எல்லாம் பூஜையெல்லாம் நடக்கும், பல ஹோமங்கள்லாம் நடக்கும், பாராயணம் நடக்கும், சுவாசினி பூஜை, கன்னியா பூஜை எல்லாம் ஒரே கோலாகலம் மக்களமானா இருக்கும், கச்சேரி எல்லாம் அப்படி. பெரியவாள்கிட்ட சஹஸ்ரநாமம் எல்லாம் பண்ணினா, லலிதா சஹஸ்ரநாமம்னா ஏதோ 1 பண்றது 2 பண்றது எல்லாம் இருக்காது. அவளுக்கு தோணின வரைக்கும் பண்ணிட்டே இருப்பா. பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ஏதோ சாதாரணமா ஸ்ரீமாத்திரே நமஹ மகாராஜ்ஞி நமஹ ஸ்ரீமத் சிம்மாசனே அப்படின்னு நாமாவை சொல்லி சொல்லி புஷ்பத்தை போடுறதோ குங்குமத்தை போடுறதோ அப்படின்னு இல்லை. ஒவ்வொரு நாமாவையும் சொல்றதே அந்த நாமாவோட அர்த்தத்துல அப்படியே லயிச்சு மாத்திரே நமஹா அப்படின்னா அப்படியே தாயாரை நினைச்சுன்னா நமக்கு எப்படி ஆனந்தம் பொங்குமோ, கண்ணால தாரதாரையா தண்ணி வருமோ, தந்த மாத்திரு வாத்சல்யம் அப்படிங்கிறத நினைச்சாலே எத்தனை வயசானாலும் அந்த தாயாரோட அந்த அன்பு அதெல்லாம் நினைச்சா நமக்கு மனசு உருகத்தான உருகிறது. அது மாதிரி ஜெகன்மாதாவான நினைச்சுன்னு மாத்திரே நமஹா அப்படின்னு நினைச்சுன்னா இது ஏதோ அம்பாளை நம்ம தாயார மாதிரி நினைச்சுக்கிறதுங்கிறதே இருக்காது, அப்படியே தாயாராவே நினைச்சுக்கிறது. அப்படிலாம் நினைச்சுட்டு கண்ணால தாரதாரியா தண்ணி விட்டு பெரியவா குங்குமத்தை அர்ச்சனை பண்ணுவா. இப்படி ஒவ்வொரு நாமாக்கும் அதோட அர்த்தத்துக்கு ஏத்தாப்புல இவ அந்த பாவ சமாதி அப்படின்பா. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்றதே அவர் தான் சொல்லுவார். அதாவது திடீர்னு அவர் பாவ சமாதிக்கு போயிடுவார் அப்படின்னு. இப்படி பெரியவா பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறதே அது மாதிரி எல்லாம் அந்த பாவத்துல மூழ்கி அப்படியே கண்ணால தாரதாரையா தண்ணி கொண்டு அப்படியெல்லாம் உருகிதான் பூஜை பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு தெரியறது. காலத்துக்கோ நேரத்துக்கோ இந்த உலகத்துக்கோ தேசத்துக்கோ இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டதுதான் அது. இந்த பிரம்மானந்தம்ங்கிறது பக்திங்கிறது மகான்கள்லாம் அதை காமிக்கிறதுக்காக தான் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது. பெரியவாச்சத்தை அதெல்லாம் நமக்கு உணர்த்துறது. அப்படி இல்லாம இவா பண்ணிட்டு இருப்பா. அதே மாதிரி ஒரு சஹஸ்ரநாமம் 2 சஹஸ்ரநாமம் தோணின வரைக்கும் பண்ணிட்டே இருக்குது, என்னமோ மேல மேல பண்ணிட்டே இருப்பா. சரி அவ பண்ணட்டுமே அப்படின்னா இது எதுக்கு சொல்லேன் அப்படின்னா, முன்னமே திருப்பி சொன்னீங்க, இந்த கூட கைங்கரியம் பண்ணினவாளுக்கு எவ்வளவு சிரமம் இருக்கும், எப்படி இல்லாம ஈடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாலே பிரமிப்பா இருக்கு. இவர் எத்தனை சஹஸ்ரநாமம்னா பண்ணட்டும், இவருக்கு பக்தி இருக்கு, பாவம் இருக்கு, பண்ணிட்டே இருக்கார். தேக பாவம் இல்லை, அவருக்கு ஒன்றும் சரீரத்துல ஒரு உபாதையும் இல்லை, அவர் பாட்டுக்கு பண்ணட்டும் அப்படின்னா, அர்ச்சனை பண்ணினா கொண்டே நேவேந்தியெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டானதெல்லாம் மற்றவா தயார் பண்ணி ஆகணுமே, எவ்வளவு சிரமமா இருக்கும். ஏதோ 3 சஹஸ்ரநாமம் 4 சஹஸ்ரநாமம் 5ன்னா ஏதோ எத்தனை பண்ணி வைக்கலாம். இவா பாட்டுக்கு பண்ணிட்டே இருந்தா என்னன்னு நினைக்கிறது,
இன்னைக்கு பண்ணாரேன்னா நாளைக்கு பண்ணுவாரா தெரியாது, நாளைக்கு பண்ணாரேன்னு நேத்திக்கு பண்ணுவாரா தெரியாது. இப்படி எல்லாம் இருக்கிறதே பண்ணிட்டு இருப்பா. அந்த குங்குமத்தெல்லாம் எடுத்து எடுத்து அர்ச்சனையெல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கா, நவராத்திரி முடிஞ்சு பெரியவா ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி மேனால படுத்துட்டு இருக்கா. இந்த கையை ரெண்டையும் இப்படி வெளியில தொங்க விட்டுட்டு படுத்துட்டு இருக்கா. கூட கைங்கிறவிட விசிறவர் என்ன பண்ணார் பார்த்தா கையை பார்த்தா செக்கச்சவேன்னு கொப்பளிச்சிருக்கு இந்த இடம்லாம். எதனால அப்படின்னா, இந்த பெரியவா குங்குமத்தை எடுத்து எடுத்து அப்படி பிடிச்சு அம்பாளுக்கு போட்டது, பாதத்துல அர்ச்சனை பண்ணினது, இந்த படிக்காரம் முதலானதெல்லாம் இருக்கும்போது இந்த குங்குமத்துல அது கை வெந்து பேருக்கு கொப்பளிச்சிருக்கு. அது பெரியவா எப்படி அர்ச்சனை பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா, கை வெந்து போற அளவுக்கு அம்பாளை அர்ச்சனை பண்ணியிருக்கா. தியாபிரம்மேஸ்வரர் సరసిజ మల్లె తులసి విరువాజి పారిజాజపు విరులచే పూజించిన కరము ఏలే ஈகா புறமு ஏலே அப்படிங்கிற என்னக மனசுகுராணி அப்படிங்கிற சாகித்யத்துல தாமரப்பூ விருவாட்சி முதலான மல்லி முல்லை முதலான புஷ்பங்கள் எல்லாம் எடுத்து கையார எடுத்து உனக்கு அள்ளி அள்ளி அர்ச்சனை பண்ணாத இந்த கை தான் எதுக்கு, அப்படி இருக்கிற இந்த வீடு தான் இருக்கு, நான் இருக்கிற வீடு தான் இருக்கு, இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படிங்கிற. அப்படின்னாலே இதுலேருந்து என்ன பண்ண, தலையே நீ வணங்காய், தலை மாலை தலை கணிந்து தலையாலே பரி தேரும் தலைவனே தலையே நீ வணங்காய். அப்புறம் சுவாமிகள் சொல்றாரே அங்கமாலைங்கிற தேவாரத்துல, நமக்கு இப்படி இந்திரியங்கள்லாம் எதுக்கு இருக்கு, உடல் உறுப்பெல்லாம் எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா ஈஸ்வரன் வழிபடுறதுக்கு தான். தலை எதுக்கு இருக்குன்னா அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ண, கண்ணு எதுக்கு இருக்குன்னா அவரை பார்க்கறதுக்கு தரிசனம் பண்றதுக்கு, காது எதுக்கு இருக்குன்னா அவரோட புகழை கேட்கறதுக்கு, வாய் எதுக்கு இருக்குன்னா அவரோட புகழை பாடுறதுக்கு சொல்றதுக்கு, கை எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா அவரை பூஜை பண்றதுக்கு, கால் எதுக்கு இருக்குன்னா அவருக்கு பிரதட்சணம் பண்றதுக்கு, நெஞ்சு எதுக்கு இருக்குன்னு நெஞ்சே நீ நினையாய் உன்ஷடை நின்மலனை மஞ்சாடும் மலை மங்கை மணாளனை நெஞ்சே நீ நினையாய் அப்படிங்கிற இந்த மனசுங்கிறது எதுக்கு இருக்குன்னா அவனை ஸ்மரிக்கிறதுக்கு தான். அப்படி எல்லாம் சொல்றா இல்லையா மகான்கள். அப்படி உபயோகப்படுத்தினமா பெரியவா. இந்த சரீரம் எதுக்கு இருக்குன்னு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு பல சந்தர்ப்பங்களை தான் சொல்லியிருக்கா. எதுக்கு இருக்கு இந்த சரீரம், ஈஸ்வரார்ப்பணத்துக்கு தானே, அவரு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு தானே. அதுக்கு பண்ணி நமக்கு ஏதானும் குறவு வந்துன்னா வந்தா வரட்டும் போட்டும். அதுக்கு ஒன்றும் ஈஸ்வரனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணாத நம்ம சரீரம் ஒன்றும் ஆரோக்கியமா இருந்து சௌக்கியமா இருந்து ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. நமக்கு ஈஸ்வரனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணி நமக்கு சரீரத்துக்கு ஒரு ஹானி வந்தாலும் நமக்கு குறை வந்தாலும் அது பெரிய பெருமை தான், பிரயோஜனம் தான். அதனால எப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்பா. அதுதான் சொல்றா, கையில இப்படி வெந்து போற அளவுக்கு குங்குமம் அர்ச்சனை பண்ணிக்க. அவர் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணார், ஏதானும் மருந்து போட்டுக்கணும் அப்படின்னு. அப்பதான் பெரியவா இதெல்லாம் சொல்றா, சரீரம் இதுக்காக தானே இருக்கு, அம்பாளுக்கு அர்ச்சனை பண்ணுறதுக்கு தானே இருக்கு, அம்பாளுக்கு அர்ச்சனை பண்ணி கை வேந்து போகுமான்னா போட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் கூட இருக்கிறவாளோட திருப்திக்காக பெரியவா அதுக்கு மருந்து போட்டுக்கிறதுலாம் இருக்கும். அவ்வளவுதான், தனக்காகன்னு ஒன்றும் கிடையாது. இதை ஏன் அப்போ போட்டுக்கிறா, முன்னாலே ஏன் நமக்கு இப்படிலாம் சொல்லணும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த பாவம் வரணுமே. ஏன்னா நமக்கு எப்போதும் இந்த சரீரத்திலேயே தானே கான்சன்ட்ரேஷன், நம்மளோட பிரஜை. அதை எப்படி சௌக்கியமா வச்சுக்கலாம், அதை எப்படி சௌக்கியமா வச்சுக்கலாம், நம்ம வாழ்க்கை முழுக்கலாம் அதுக்கு தானே ஒரே லட்சியம், ஒரே போராட்டமா இருக்கு. இத்தனை காரியம் பண்றது அதுக்கு தானே இருக்கும். ஆனா ஒரு குருநாதருங்கிறவர் ஞானிங்கிறவர் எப்படி இருக்காள்னா, இந்த சரீரத்துக்காக அவ இல்லை. இந்த எடுத்த ஜென்மாங்கிறதே நாம இந்த சரீரம் திருப்பி வராத இருக்கிறதுக்கு, பண்ணிக்கிறதுக்கு, மோட்சத்தை அடையிறதுக்கு, ஞானத்தை அடையிறதுக்கு தான். அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அதுக்கு பண்ணித்தான் ஆகணும் அப்படின்னு அதுக்கு சொல்றதுக்கு வர. அது மாதிரி இந்த நவராத்திரி பூஜையில அவ்வளவு கடுமையா இருக்கும். இந்த நவராத்திரி பூஜை அப்படின்னொன்னு இதெல்லாம் ஞாபகம் வருது. பெரியவா அப்படி இல்ல நவராத்திரி பூஜை பண்ணியிருக்கா. 10 நாள் கடுமையான உபவாசம், நிர்ஜல உபவாசம். அது மாதிரி தூக்கம் கிடையாது, பசி கிடையாது, தாகம் கிடையாது. எப்போதும் அந்த ஸ்மரணையோடைய, அம்பாளோட ஸ்மரணையோடைய, சந்திரமௌலீஸ்வரர் ஸ்மரணையோடையே பூஜை பண்ணியிருக்கா. உருகி பூஜை பண்ணா. இன்னைக்கும் நாம பார்த்தேன்னா காஞ்சி மடத்துல அப்படிதானே நடந்துருக்கு. எந்த ஒரு நாட்கிழமையாட்டும் எந்த நித்தியமே இருக்கட்டும், நித்தியமே உற்சவம் தான் அங்க. மற்ற இடங்களுக்கும் காஞ்சி மடத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசத்தை நாம நன்னாவே பார்க்கலாம். அங்க போய் இருந்து நாம கிட்டக்க இருந்து அதை கவனிச்சு பார்த்தோம்னா தெரியும். இன்னமும் பூஜை கட்டுல சாஸ்திரப்படி ஒரு எலக்ட்ரிக் லைட்டோ ஆடம்பரமோ ஒன்றும் கிடையாது. அந்த தீப வெளிச்சத்துல எதுக்கு நம்ம உடனே சொல்லலாம், கோவில்ல கர்ப்பகிரகத்தெல்லாம் எலக்ட்ரிக் லைட்லாம் போடப்படாதா, ஃபோக்கஸ் லைட் பண்ணப்படாதா, எதுக்கு இப்படி போந்தும் வராதியுமே அந்த குத்தி விளக்கெல்லாம் ஏற்றி வைக்கிறா அப்படின்னு. இதுவும் வெளிச்சம்தான் அதுவும் வெளிச்சம்னா கூட இந்த வெளிச்சத்தினால நமக்கு கண்ணுக்கு ஒரு தீங்கு ஏற்படுறது. ஆனா தீப வெளிச்சத்தினால நமக்கு கண்ணுக்கு இன்னும் பலம் கூடுறது. எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு கண்ணு ஷார்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னு, எவ்வளவுக்குள்ள குறைச்ச வெளிச்சம் இருக்கோ அப்படி பார்க்கறதே நம்மளோட கண்ணு தீட்சணியமா இருக்கும்.
அதனாலதான் அப்படி எல்லாம் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அங்க போனோம்னா ஈஸ்வரனை கவனிச்சு நம்ம மனசு ஊனி அங்க பார்க்கணும். இப்ப கவனம் முழுக்கணும் அந்த ஈஸ்வரன்ட்ட அந்த ரூபத்துல இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அப்படி எல்லாம் நமக்கு சம்பிரதாயம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு. அதெல்லாம் இன்னமும் காப்பாத்தின்னு இருக்கு. அதனால அங்க எல்லாத்தையும் இதை கவனிச்சு பார்த்தேன்னா தெரியும். அப்படிதான் இந்த சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜையெல்லாம் நடந்து. அப்பேற்பட்ட சந்திரமௌலீஸ்வரர் இல்லையா அவர், யோக சந்திரமௌலீஸ்வரர். அத்தனை பேரும் பரம யோகீஸ்வரால்னா அங்க பூஜை பண்ண முடியும். நாம தரிசனம் பண்றதே நமக்கும் அதுக்கு உண்டான ஒரு யோகம் இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் கிடைக்கும். அப்படி நவராத்திரி பூஜையெல்லாம் நடந்தது. 10 நாளும் உபவாசம் இருந்தான்னு. அப்போ காசிநாத சாஷி அப்படின்னு அங்க இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த சங்கர மடத்துல இருந்தவர். அவள்லாம் பெரிய வித்வான் அப்படின்னு சொன்னோம். அவளோட பிரார்த்தனைக்காக என்ன பண்ணினா பெரியவா தச உபனிஷத்தையும் அவளுக்கு பிரவச்சனம் பண்ணி காமிச்சா. பகவத்பாதாள் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் தசோபனிஷத்துக்கு பாஷ்யம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கா இல்லையா. இந்த சதாரால இருக்கிறது இந்த காசிநாத சாஷிகளுக்காக தசோபனிஷத்துக்கும் பெரியவா பிரவச்சனம் எல்லாம் பண்ணி அவளுக்கெல்லாம் ஆனந்தப்படுத்தினா. அதுக்கப்புறம் பெரியவாளோட குரு ஆராதனை, பரமகுரு ஆராதனை, சிவராத்திரி இதெல்லாம் எல்லாம் வந்தது. வரத்தே பெரியவா தேகலீஸ்வரர் அப்படின்னு அங்க ஒரு கோவில், அந்த தேகலீஸ்வரர் கோவிலுக்கு போனா. தேகலீஸ்வரர் அப்படின்னு நமக்கு தட்சிண தேசத்துல ஒரு தேகலீஸ்வரர் இருக்கு. எங்கன்னா திருக்கோவிலூர் அப்படிங்கிற இடத்துல உள்ள அந்த பெருமாளுக்கு பேர் தேகலீஸ்வரர்னு பேரு. இந்த சதாரால இருக்கிற அந்த சுவாமிக்கு பேர் பரமேஸ்வரனுக்கு பேர் தேகலீஸ்வரர்னு இருக்கு. இதுலேருந்தே தெரியறது எப்படி இருக்கு பாருங்கோ. விஷ்ணுவுக்கும் அதே பேரா இருக்கு, பரமேஸ்வரனுக்கும் அதே பேரா இருக்கு. பிரம்மம் ஒண்ணுதான், அது பலவிதமான நாமரூபங்கள்ல இருக்கு அப்படின்னு தெரியறது. அந்த தேகலீஸ்வரெல்லாம் பார்த்துட்டு வருஷப்பரப்பு, தமிழ் வருஷப்பரப்பு அதெல்லாம் முடிச்சுன்னு பெரியவா இந்த சதாரா விட்டு கிளம்புறா. அதான் முன்னமே சொன்ன 335 நாளைக்கு மேல அங்க இருந்தா அப்படின்னு. மகோலிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அங்க கிருஷ்ணா வேணி அப்படிங்கிற 2 நதியோட சங்கமம் ரொம்ப அபூர்வமா அழகா இருக்கும். கிருஷ்ணவேணி கிருஷ்ணவேணி அப்படிங்கிறோம். இந்த கிருஷ்ணாங்கிற நதி வேணிங்கிற நதி இது ரெண்டும் சங்கமிக்கிற இடம் மகோலிங்கிற இடம். அதை சங்கம ஸ்நானம் பண்ணி திருப்புடின்னு ஒரு இடம், அங்க கோபால்நாத் மகாராஜ் மடம் அப்படின்னு அந்த திருப்புடியில இருந்தா. இந்த வேதாந்தத்துல உள்ளவாளுக்கு திருப்புடிங்கிறதுன்னு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும், பரிச்சயம் இருக்கும், இந்த வார்த்தைகள் இருக்கும். அது ஒரு ஊரோட பேராவே இருக்கு. அப்புறம் கோரேகான் புரேகான் அப்படிங்கிற இடத்துல விஷாலா நதி அதெல்லாம் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு பிங்கிலிங்கிற இடத்துல வந்தா. அப்புறம் கோந்தாவளி அப்படிங்கிற இடம். இந்த கோந்தாவளியில கோந்தாவளி மகாராஜன் பிரம்ம சைத்தன்ய மகாராஜ் அப்படிங்கிறவர், அவரோட மந்திர் இருக்கு. அங்க ஸ்ரீராம் ஜெயராம் நாமஜமெல்லாம் பண்ணுவா. அன்னதானம் பல பேருக்கு. மாண்டு நதி ஒரு இடம், அங்கெல்லாம் பெரிவாய் இருந்தா. வழியில தோக்கே மோடை அப்படிங்கிற இடம், அங்க அந்த ஜனங்கள்லாம் பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா ஆலமரம் நட்டா. அது இன்னைக்கு வளர்ந்து பெருசா இருக்கு. வர வழியில நல்ல மழை, 5 வருஷமா மழை பெய்யாது, மழை பெஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் தூல்தேவ் அப்படிங்கிற இடத்தெல்லாம் தாண்டி விட்டல்வாடி இப்படி எல்லாம் பெரியவா யாத்திரை பண்ணி பண்டரிபுரம் வரப்போறா. அந்த பண்டரிபுரத்துல எப்படி எல்லாம் இருந்தாங்கிறத தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கைம்மாறு கொடுத்தல். இருகை யானையை ஒத்திருந்து என் உளக்கருவை யான் கண்டிலேன் கண்டது எவ்வமே வருக என்று பணித்தனை வானுளோர்க்கு ஒருவனே கிற்றிலேன் கிற்பன் உண்ணவே உண்டோரு உண்பொருள் என்று உணர்வார்க்கலாம் பெண்டிர்
ஆண் அலி என்று அறி ஒன்கிலை தொண்டனேற்கு உள்ளவா வந்து தோன்றினாய் தொண்டனேற்கு உள்ளவா வந்து தோன்றினாய் கண்டும் கண்டிலேன் என்ன கண்மாயமே மேலை வானவரும் அறியாததோ மேலை வானவரும் அறியாததோ கோலமே என்னை ஆட்கொண்ட கூத்தனே ஞாலமே விசும்பே இவை வந்து போம் காலமே உனை என்று கொல் காண்பதே காணலாம் பரமேகட்கு காணலாம் பரமேகட்கு காணலாம் பரமேகட்கு இறந்ததோர் வாணிலாம் பொருளே இங்கோர் பார்ப்பன பாணனேன் படிராக்கையை விட்டுனை பாணனேன் படிற்றாக்கையை விட்டுனை ஊணுமாறு அறியேன் புலன் போற்றியே போற்றி என்றும் புரண்டும் புகழ்ந்தும் நின்று ஆற்றல் மிக்க அன்பால் அழைக்கின்றேன் போற்றி என்றும் புரண்டும் புகழ்ந்தும் நின்று ஆற்றல் மிக்க அன்பால் அழைக்கின்றேன் ஏற்று வந்தெதிர் தாமரை தாளூரும் கூற்றம் அன்னதோர் கொள்கையன் கொள்கையே கொள்ளும் கில்லனை அன்பரிற்போய் பணி கள்ளும் வண்டும் அராமலர் குன்றையான் நள்ளும் கீழுளும் மேலுளும் யாவுளும் நள்ளும் கீழுளும் மேலுளும் யாவுளும் எள்ளும் எண்ணையும் போல் நின்ற எந்தையே எந்தையாய் எம்பிரால் மற்றும் யாவர்க்கும் தந்தை தாய் தம் பிராந்தனக்ககுதிலான் முந்தியன் புகுந்தனன் யாவரும் சிந்தையாலும் அறிவரும் செல்வனே சிந்தையாலும் அறிவரும் செல்வனே செல்வம் நல்குறவின்றி விண்ணோர் புழு செல்வம் நல்குறவின்றி விண்ணோர் புழு புல்வரம்பின்றி யார்க்கும் அரும்பொருள் எல்லையில் கழல் கண்டும் பிரிந்தனன் கல்வகை மனத்தேன் பட்ட கட்டமே
கட்டறுத்து எனை ஆண்டு கண்ணார நீரு இட்ட அன்பரோடு யாவரும் காணவே பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை எட்டினோடு இரண்டும் அறியேனையே அறிவனே அமுதே அடிநாயினே அறிவன் ஆகக் கொண்டோ என்னை ஆண்டது அறிவிலாமை என்றே கண்டது ஆண்ட நாள் அறிவிலாமை என்றே கண்டது ஆண்ட நாள் அறிவனோ அல்லனோ அருள் ஈசனே அறிவனோ அல்லனோ அருள் ஈசனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே
ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீத்தாரே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.